Good morning, students. So this is your video number 14 of the chapter number 3 in 9th standard of math second. So name of chapter is triangles. Okay. So in last video we have to see the angle bisector theorem. So the proof of this theorem will be in two parts. We have to see the bisector of angle is equidistant. म्हणजे हा बायसेक्टर वर बिंदू असेल तर तो इक्विडिस्टन्स असतो असं पहिल्या पार्ट मध्ये सांगितलं आपण. आणि दुसऱ्या पार्ट मध्ये आपण काय सांगितलं, जर तो बिंदू इक्विडिस्टंट असेल तर कुठून साइड पासून, तर तो बिंदू कुठे असतो, बायसेक्टर वर असतो. So that point is lies on the bisector of the angle. So these two parts we have to complete. Okay. Then today's video we have to see the next part of this chapter, triangle. That is properties of inequalities of sides and angles of a triangle. म्हणजे त्रिकोणाच्या विभिन्न बाजू आणि कोन दिले असतील तर त्या संदर्भात तीन प्रॉपर्टीज आपल्याला अभ्यासायच्या. त्यातली पहिली प्रॉपर्टी आहे, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल then the angle opposite to the greater side is greater than the angle opposite to smaller side. म्हणजे एखादा त्रिकोण असा आहे की त्याच्या दोन बाजू आपण अनइक्वल घ्यायच्या, मग त्यामध्ये एक लहान एक मोठी असणार, मग मोठ्या बाजू समोरील कोन हा कसा असतो, मोठा असतो कंपेअर टू स्मॉल साइड ऑफ दॅट ट्रायंगल. सो फॉर दॅट वी हॅव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल हिअर such that their sides, two sides we have to take as unequal. So one is here we have to take somewhat smaller and another is we have to take a larger side, like that. So name of the triangle is XYZ we can take. Okay. So this is the triangle XYZ we have to give, and in that this side XZ is greater than side XY. So this is your given thing. So at the start of theorem we have to write the given here. In a triangle XYZ, okay, side XZ is greater than side XY. So these two unequal sides we have to given. So what is we have to prove? So we have to prove that angle opposite to greater side is greater than smaller side. मग ही जी मोठी बाजू आहे तिच्या समोरचा कोण कोणता येतो, XYZ. So in proof angle XYZ is greater than this is smaller side. So their opposite angle is XZY. Angle XZY. बरोबर आहे. तर ही मोठी बाजू आहे म्हणून त्या मोठ्या बाजू समोरील कोन या लहान बाजू समोरील कोनापेक्षा मोठा आहे असं आपल्याला दाखवायचं आहे. देन हिअर वन कन्स्ट्रक्शन वी हॅव टू टेक. एक आपल्याला कन्स्ट्रक्शन म्हणजे रचना करावी लागेल. ती रचना अशी घ्यायची आहे. सो वी हॅव टू टेक द पॉईंट P ऑन द साइड XZ. ह्या साइड XZ वर एक P नावाचा बिंदू घ्यायचा आहे. असा घ्यायचा आहे की दिस XY इज इक्वल टू XP. आणि मग ही XP काय करायची आहे, सॉरी YP काय करायची, तुम्हाला जॉईन करायचे. सो यू टू जॉईन YP हिअर. सो व्हॉट इज कन्स्ट्रक्शन, टेक अ पॉइंट P ऑन साइड XZ सच दॅट XY इज इक्वल टू XP and join YP or seg YP. So write in construction, take a point P on seg XZ such that XY is equal to XP, and then we are trying to join seg YP. असं कन्स्ट्रक्शन तुम्हाला लिहावं लागेल. बाजू XZ वर P बिंदू असा घ्या की XY बरोबर XP आणि सेग YP किंवा रेख YP जोडा. ओके. देन वी हॅव टू सी द प्रूफ. यानंतर आपण याची सिद्धता बघूया. सो इन प्रूफ वी हॅव टू टेक फर्स्ट दिस ट्रायंगल. कॅन यू से दॅट दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज देअर टू साइड्स आर इक्वल. So in triangle XYP, seg XY congruent seg XP construction.
Okay, then so their opposite angles are also equal. Why? Isosceles triangle theorem. So we can write therefore angle XYP congruent angle XPY. So this is one, and right here isosceles triangle theorem. Isosceles triangle theorem. Okay, then we can take this is an exterior angle. What is that? XPY. Okay, XPY. This is an exterior angle of triangle YPZ. So this sentence we have to write here. What is the name? Angle XPY. So write in figure म्हणा शब्द वाटल्यास in figure आकृतीमध्ये angle XPY is an exterior angle, बाह्य कोन, एक्सटिरियर अँगल ऑफ कोणत्या त्रिकोणाचा आहे? YPZ ऑफ ट्रायंगल YPZ. Okay, then use exterior angle property or property of exterior angle. So this angle is greater than this angle or this angle is greater than this angle. Okay, पण आपल्याला गरज याची आहे कारण ही बाजू XY जी आहे ती या कोणासमोर येते आणि आपल्याला इथं XY चा संबंध आहे. ओके, सो हा अँगल घ्यायचा. मग आपण असं लिहू शकतो का? अँगल XPY इज ग्रेटर दॅन अँगल PZY. कशावरून लिहू शकतो? प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटिरियर अँगल. सो देअरफॉर अँगल XPY इज ग्रेटर दॅन अँगल PZY. प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटिरियर अँगल. बाह्य कोनाचा प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटिरियर अँगल ऑफ ट्रायंगल असंही म्हटलं तरी चालतं. ऑफ ट्रायंगल, त्रिकोणाच्या बाह्य कोनाचा गुणधर्म. मग बघा एक मध्ये XPY म्हणजेच काय? XYP आहे. XYP तर तो बदल करून घ्या. Therefore angle XYP is greater than angle PZY. तर इथं रिझन द्या फ्रॉम 1. XPYच्या जागी XYP आपण लिहिलं. आता पहा ही पूर्ण XZ बाजू येण्यासाठी इथं आपल्याला XZची गरज आहे. मग मला हा XYZ अँगलची आवश्यकता आहे. बरोबर आहे? XYZ अँगलची आवश्यकता आहे आणि म्हणून मी आता काय करणार आहे तर हा XYZ अँगल येण्यासाठी PYZ हा अँगल काय करणार आहे? मी या XYP मध्ये ॲड करणार आहे. काय ॲड करणार आहे ते आपण रिझनमध्ये लिहूया. सो अँगल हा XYP हा PZY पेक्षा मोठा आहे. PZY पेक्षा. मग हा जर मी याच्यामध्ये ॲड केला तर हा आणखीन मोठा होईल. तो सुद्धा याच्यापेक्षा काय असेल? मोठाच असेल. XYP प्लस अँगल PYZ इज ग्रेटर दॅन PZY. का मिळवला कळलं का तुम्हाला? तर या कोनास हा आपल्याला XYZ कोन इथं अपेक्षित आहे उत्तरासाठी. हा XYP इथं विचारलेलं नाही म्हणून मी काय केला याच्यामध्ये ॲड केला. आता याचं रिझन लिहूया आपण. सो वी हॅव टू ॲड द अँगल PYZ टू द लेफ्ट साइड बिकॉज वी गेट द अँगल XYZ. इथं रिझन द्या. इफ आता आपण इथं अक्षरामध्ये घेऊया. इफ A इज ग्रेटर दॅन B. ओके, समजा हा A आहे हा B आहे. ओके, A इज ग्रेटर दॅन B अँड there is another word C which is positive, that is C is also greater than 0. तर हा C जर मी A मध्ये मिसळला तर काय होईल? हा A आणखीन मोठा होईल. Then we can write here A plus C is greater than B.
बरोबर आहे का? हा ए ऑलरेडीच बी पेक्षा मोठा आहे आणि सी हा एक आणखीन पॉझिटिव्ह नंबर आहे. तो जर ए मध्ये मिक्स केला तर हा ए प्लस सी नक्कीच बी पेक्षा आणखीन काय होईल? मोठा होईल. तर ते रिझन तिथं वापरायचं आहे. आणि याची जर आपण अँगल ॲडिशन प्रॉपर्टी वापरून बेरीज केली, अँगल एक्स वाय पी प्लस अँगल पी वाय झेड इज नथिंग बट अँगल एक्स वाय झेड. सो देअरफॉर अँगल एक्स वाय झेड इज ग्रेटर दॅन, हिअर राईट साइन angle PZY, and that is angle XYZ is greater than this. PZY is nothing but XZY. So this is angle XZY. So this is your proof. That is angle XYZ is greater than angle XZY. Okay. So these are the same. That is, we have to prove here in inequalities of that two sides of a triangle, angle opposite to greater side is greater than smaller side. बरोबर आहे? तर या त्रिकोणामध्ये दोन भिन्न बाजू असतील तर मोठ्या बाजूसमोरील कोन हा लहान बाजूसमोरील कोनापेक्षा मोठा असतो. हे आपण या पहिल्या प्रमेयामध्ये किंवा पहिल्या गुणधर्मामध्ये आपण सिद्ध केलं. त्यानंतर यातला दुसरा आपण जो गुणधर्म आहे तो बघूया. तो आपल्याला या ठिकाणी मात्र इनडायरेक्ट प्रूफमध्ये आणि इनडायरेक्ट प्रूफमध्ये दिलेला आहे. तो आपल्याला इथं पाहायचा आहे आता. सो वी हॅव टू सी द सेकंड थिअरम और सेकंड प्रॉपर्टी. सो इट इज डिपेंड्स अपॉन लाईक सेम बट दिस प्रॉपर्टी इज डिपेंड्स अपॉन साइड and there we have to give an angle. This is only change. So we can see the second property, and this property we have to solve in the book in activity based. तर ती आपणाला ॲक्टिव्हिटी बेस्डच्या रूपात दिलेली आहे. तर ती पाहूया. आहे तसं आपण पहिल्यांदा तो लिहूया आणि त्यानंतर ज्या काही कळलेल्या जागा दिलेल्या आहेत आपल्याला, दॅट बॉक्स वी हॅव टू फिल बाय यूजिंग द फिगर. ओके. तर आकृती सहाय्याने आपण ते बॉक्स पूर्ण करूया. तर पहिल्यांदा थिअरम लिहा. इफ टू अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, इफ टू अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल. आता इथं अँगल्स अनइक्वल आहेत. मागच्या पहिल्यामध्ये काय होते? साइड्स अनइक्वल होत्या. unequal, then the side opposite to greater angle, then side opposite to the greater angle is greater than the side opposite to smaller angle. Side opposite to smaller angle. ओके. तर त्रिकोणाच्या दोन कोन जर भिन्न असतील तर मोठ्या कोनासमोरील बाजू ही लहान कोनासमोरील बाजूपेक्षा मोठी असते. असं या दुसऱ्या आपल्याला प्रमेयामध्ये सिद्ध करायचं आहे. कोणासाठी? द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वॅलिटीज ऑफ साइड्स अँड अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल या भागामध्ये. तर दिस थिअरम वी हॅव टू प्रूव्ह बाय युजिंग इनडायरेक्ट प्रूफ. हे मी मगाच सांगितलं तुम्हाला. आणि हे ॲक्टिव्हिटी बेस्ड प्रूफ दिला आहे. तुम्हाला परीक्षेत असाच येऊ शकेल, फिल इन द ब्लँक्स भरा म्हणून 2-3 मार्कासाठी. तर त्याची थोडक्यात एक आपण आकृती काढूया. ट्रायंगल काढाय की ABC नावाचा कुठलाही. सो वी कॅन ड्रॉ हिअर वन ट्रायंगल. द नेम ऑफ ट्रायंगल इज ABC. So this A, this B and this C. So this angle is greater here than angle C. We have to give one here. So write, give one thing. So this activity based proof we have to write as it is given. In a triangle ABC, comma angle B greater than angle C. So हे दोन अँगल काय आहेत? विभिन्न आहेत, लहान मोठे आहेत. तर आपल्याला दिलेला आहे. मग आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. टू प्रूव्ह, सो साइड अपोजिट टू ग्रेटर अँगल. बी अँगल कोणासमोरची बाजू AC येते आणि सी अँगल कोणासमोरची बाजू AB येते. आणि म्हणून इथं लिहायचं आपल्याला AC ग्रेटर दॅन AB. हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. बरोबर आहे. आता इथं काही कन्स्ट्रक्शन नाही, काही नाही. तर प्रूफमध्ये
बघा कसं दिलंय, तर ह्या ज्या दोन बाजू आहेत या संदर्भात तीन शक्यता निर्माण होतात असं म्हटलंय. सो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज डिपेंड्स अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स AC अँड AB. तर त्या कोणत्या येतात, तर ते वाक्य टाका पहिल्यांदा. देर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, देर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज. पॉसिबिलिटीज म्हणजे शक्यता. possibilities regarding the lengths of these two sides. What are that? Side AB and side AC. Side AB and side AC. Okay. तर ही आपल्याला ॲक्टिव्हिटी बेस्ड सिद्धता आहे. ऑफ AC हे राईट ऑफ ट्रायंगल ABC, या त्रिकोणाच्या त्या दोन बाजू आहेत. तर 3 शक्यता इथं आपल्याला सांगायच्यात, तर एक एक बघूया आपण. सो वी हॅव टू सी द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दॅट इज AC लेस दॅन AB, अशी पहिली शक्यता दिलेली त्यांनी. तर ती पहिल्यांदा आपण बघूया या ठिकाणी. So write the first possibility as number 1, that is AC less than AB. Then second property, for that we have to give one box here, and third possibility there is also one box. So in box what is we have to write, it should be written simultaneously. So what is second possibility? So we can write here AC is equal to AB, and here write third possibility AC greater than AB. अशा या 3 शक्यता या ठिकाणी आपल्याला पडताळायतात. अगदी साध्या साध्या शक्यता आहेत. सो राईट फर्स्ट, सो इन फर्स्ट वी हॅव टू अज्युम दॅट, assume that, or here write word let us word, किंवा नुसतं assume म्हटलं तरी चालतंय. let us assume that what is that? AC less than AB. AC less than AB. So if two sides of a triangle are unequal, then angle opposite to greater side is greater. जो आपण अगोदरचा थिअरम पाहिलेला आहे, तर त्याचा इथं वापर करायचा आहे. So write that word, if two sides of a triangle, हा थिअरमच लिहायचा थोडक्यात. if two sides of a triangle are unequal, then the angle opposite to greater side, then the अगोदरचा पहिला थिअरम जो पाहिला आहे त्याचा वापर केला इथं आपण. then angle opposite to greater side is, so there is box we have to give one. So in box which word we have to write here? Angle opposite to greater side is greater, GREATER, greater here. So therefore आता इथं बघा AC, आता AC जी बाजू आहे त्याच्या समोरचा अँगल कोणता आहे? B आहे. सो वी कॅन राईट therefore angle B is less than, आता इथं AB आहे, तर AB समोरचा अँगल कोणता आहे? अँगल C आहे, अँगल C. Okay, but what is we have to give one? So we have to give one that angle B is greater than angle C, but angle B is greater than angle C. This is given. Okay, हे आपल्याला दिलेलं आहे. मग बघा इथं आपल्याला आलंय अँगल B लेस दॅन अँगल C, आपल्याला दिलंय अँगल B ग्रेटर दॅन अँगल C. मग हे दोन्ही कसं झालं? कॉन्ट्राडिक्ट झालं. विसंगत म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, काय म्हणतो? विसंगत. सो राईट हिअर दिस क्रिएट्स CREATES, दिस क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन. This creates a contradiction. So therefore what is we have to assume? AC less than AB is wrong. हे काय धरलं मग आपण? जे गृहीत धरलं हे AC less than AB, so this should be wrong.
का रॉंग म्हटलं तर आपल्याला इथं विसंगत विधान मिळाले. आपण ह्या वाक्यानुसार जे गृहीत धरलं त्याच्यानुसार अँगल लेस दॅन येतात, पण आपल्याला दिलं आहे अँगल बी इज ग्रेटर दॅन अँगल सी. सो दीज टू सेंटेन्स आर कॉन्ट्राडिक्ट्स, विसंगत आले. त्यानंतर दुसरा भाग बघूया, नंबर 2. So in number 2, AC is equal to AB. So this should be assumed here if AC is equal to AB. मग AC is equal to AB असेल तर तो ट्रायंगल कसा झाला? सो इट इज आयसोसेलेस ट्रायंगल अँड देअर ऑपोजिट अँगल्स आर इक्वल. आता इथं इक्वल येतील, देन व्हॉट इज राईट? अँगल B इज इक्वल टू अँगल C. तर रिझन दिलं नाही, बट we have to given that this angle is greater than this angle. So this is given. So in that bracket we have to write those given. What is that? Angle B greater than angle C. So here write angle B and here write angle C. Again these two statements are contradicts. परत हे दोन विधान कसे होतात? इथे इक्वल आलं, इथं ग्रेटर दॅन आलं, म्हणून हे सुद्धा कसे होतील? विसंगत होतील. So this also creates a contradicts. Therefore this also creates a contradicts. हे सुद्धा काय झालं? विसंगत झालं, contradicts. Okay, therefore we can write AC is equal to AB is also wrong. Here write therefore AC is equal to, so this is written in bracket here, हे आपल्याला ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं आहे, AC is equal to AB. तर मी ब्रॅकेट करतो. So therefore this bracket and this bracket is wrong. So we can write here those we have to consider AC is equal to AB is also wrong. So in first case we have to say that AC less than AB is wrong. In second case we have to say that AC is equal to AB is wrong. म्हणजे ही पहिली केस सुद्धा चुकीची झाली, ही दुसरी केस सुद्धा काय झाली? चुकीची झाली. मग उरलेली जी तिसरी केस आहे तीच काय आहे? सत्य आहे. अशा प्रकारे जी आपण सिद्धता लिहितो त्याला आपण काय म्हणतो? इनडायरेक्ट प्रूफ असं म्हणतो. Then we write here therefore only the third case, that is right number 3. So we can write here therefore AC greater than AB is the only remaining possibility, is only, here write word only, is only the remaining possibility POSSIBILITY. This is possibility is true, is true, and right therefore AC greater than AB. We can prove here. So this is your proof AC greater than AB. तर अशी ही इनडायरेक्ट प्रूफ होता नंबर 2 चा, प्रॉपर्टी नंबर 2. तर हे जे आपण 5-6 शब्द भरलेत हित असे, तर हेच तुम्हाला अर्ध्या मार्कासाठी कुठलेही 6 विचारले जातील 3 मार्कासाठी. त्यानंतर तिसरा आणि अतिशय महत्त्वाचा एक तिसरा प्रॉपर्टी आहे, तर तेवढी एक बघूया आपण आता. चला सो वी कॅन टेक द थर्ड थिअरम हिअर. So write the statement for third theorem. So it is the sum of any two sides of a triangle, the sum of any two sides of a triangle is greater than, we can take is greater than the third side. तर त्रिकोणाच्या कोणत्याही 2 बाजूंची बेरीज ही तिसऱ्या बाजूपेक्षा कशी असते? मोठी असते. हे आपल्याला या ठिकाणी आता या तिसऱ्या प्रॉपर्टीमध्ये दाखवायचं आहे. तर एक आकृती काढूया किंवा एक ट्रायंगल काढूया असं म्हणूया. सो यू कॅन ड्रॉ वन ट्रायंगल हिअर. सो द नेम ऑफ ट्रायंगल इज हिअर राईट ABC. तर आपण ABC नावाचा एक त्रिकोण या ठिकाणी काढलेला आहे. सो वी कॅन राईट गिवन
in given we can take triangle ABC is any triangle. एनी ट्रायंगल ABC नावाचा एक कोणताही आपल्याला त्रिकोण दिलेला आहे. मग आपल्याला काय म्हणायचं आहे, टू प्रूव्ह. आता इथं सुद्धा बघा 3 पॉसिबिलिटीज येतात, पण आपण एकच या ठिकाणी काय करायचं आहे, सिद्ध करायचे आहे आणि दुसऱ्या 2 त्याच पद्धतीने सिद्ध करता येतात असं सांगायचं आहे. तर बघा नंबर 1 वी हॅव टू टेक हिअर AB प्लस AC, AB प्लस AC ग्रेटर दॅन BC, AB plus AC greater than BC. Number 2, AB plus BC greater than AC. And number 3, BC plus AC greater than AB. तर 3 बाजू इकडे आल्या बघा, AB BC AC 3 बाजू आल्या. तर ह्या 3 शक्यता या ठिकाणी आपल्याला घेता येतात, पण त्यातली आपण एकच सिद्ध करणार आहोत, बाकीच्या 2 त्याचप्रमाणे सिद्ध करता येतात असं सांगूया. देन वी कॅन राईट वन कन्स्ट्रक्शन. या ठिकाणी एक कन्स्ट्रक्शन घ्यावं लागेल आपल्याला आणि ते कन्स्ट्रक्शन असं काढा. सो वी कॅन टेक अ पॉइंट, एनी वन पॉइंट ऑन द एक्सटेंडेड रे AB here, extended ray AB. So we can take the point D here such that so this AD is equal to AC. तर हा D नावाचा एक बिंदू घ्या. कसा असेल तो, तर हा AD आणि AC सारखा असेल आणि join the seg CD असं लिहायचं. So we can write take a point D on ray BA such that take a point D on ray BA such that AD is equal to AC, comma join seg CD. तर हा वाढवलेला जो BA रे आहे त्याच्यावर D नावाचा बिंदू असा घ्या की AD बरोबर काय असेल, AC असेल आणि हा सेग CD काय करा, जोडा. त्यानंतर पुढे आपण त्याचं काय बघूया, प्रूफ. तर जो मिळालेला जो ट्रायंगल आहे तो तुम्हाला नक्कीच कसा असेल हो, सो इट इज आयसोसिलस ट्रायंगल. तर हा जो त्रिकोण मिळतो आपल्याला तो कसा असेल, आयसोसिलस ट्रायंगल असेल. तर प्रूफमध्ये तिथूनच सुरुवात करूया. सो व्हॉट इज द नेम ऑफ ट्रायंगल, सो वी कॅन टेक CAD, राईट. इन ट्रायंगल CAD, सो कॅन यू राईट दिस 2 sides आर इक्वल. सो AD इज इक्वल टू AC. हे कुठं घेतलं आपण, सो कन्स्ट्रक्शन, रचना. So if these 2 sides are equal, then their opposite angles are also equal. So right there, therefore angle ACD is equal to angle ADC. Right, reason isosceles triangle theorem. Okay, मग आता आपणाला तर 2 बाजू घ्यायच्यात बघा, AB आणि AC. तर इथं हा AB आणि AC बाजू येण्यासाठी हा अँगल जो आहे तो आपल्याला पूर्ण घ्यावा लागेल. मग तो घेण्यासाठी आपल्याकडे तर ACD उपलब्ध आहे फक्त, आणि म्हणून मला या ठिकाणी काय करावं लागेल, हा ACB हा ॲड करावा लागेल याच्यामध्ये. कुठे, ह्या लेफ्ट साईडला. मग परत आपण मागचा जो पहिला थिअरम पाहिला आहे त्याच्यामध्ये जशी अट लिहिली होती तीच अट आपण इथं टाकूया बघा. तर इथल्या अँगल ACD प्लस अँगल ACB, हा ACD तुमचा मूळचा आहे तुमच्याकडे, मी हा काय केला आहे ACB काय केला आहे, जास्तीचा ॲड केला आहे, बरोबर आहे. हा ACD प्लस ACB वी कॅन टेक. वाय वी कॅन टेक, बिकॉज वी कॅन गेट दिस फुल साईड BD. ही मला BD बाजू पूर्ण मिळवायची आहे, त्यासाठी मला काय करावं लागेल, हा ACB नावाचा जो कोन आहे तो ह्या ACD मध्ये वाढवावा लागेल. मग आता मला सांगा, हा जर मी याच्यामध्ये वाढवला, ACD मध्ये जर ACB मिक्स केला तर मला इक्वेलिटी साईन राहील का इथं ADC बरोबर, नाही. तर हा नक्कीच काय होणार आहे, मोठा होणार आहे. आणि म्हणून ह्या इक्वेलिटीच्या जागी काय येणार इथं, ग्रेटर दॅन साईन येईल अँगल ADC. कळलं का. तर याचं रिझन देऊया. इफ A इज इक्वल टू B, मगाशी इथं ग्रेटर दॅन होतं बघा पहिल्या सिद्धतेमध्ये, आता इथं काय इक्वल आहे, कारण इथं 2 अँगल इक्वल आहेत. अँड
C is greater than 0, that is C is a positive number, therefore A plus C is greater than B. त्यामुळे A plus C काय होईल, मोठा होईल B. आता या दोघांची बेरीज करा, angle ACD and angle ACB. So these two angles form the angle BCD. Therefore angle BCD is greater than angle ADC. आणि मग BCD जर मोठा असेल तर मग नक्कीच आपण मागे थेरम पाहिलाय, द साइड अपोजिट टू ग्रेटर अँगल इज ग्रेटर. आणि म्हणून ही BD बाजू काय होईल, ADC कुठे आता, ADC. आता ह्या ADC लाच मी काय लिहिणार आहे, BDC लिहिणार आहे. बघा, दॅट इज अँगल BCD इज ग्रेटर दॅन अँगल BDC, सॉरी ADC. आता काय लिहिलं, ADC जागी काय लिहिणार आपण, BDC. करेक्ट, BDC. हा BDC का लिहिला, तर BDC समोरची बाजू मला BC घ्यायची त्यासाठी. आणि मग therefore we can write this BD is greater than AC, किंवा डायरेक्ट लिहा this BD is greater than BC. BD का लिहिलं, तर अँगल BCD समोरची बाजू BD येते आणि अँगल BDC समोरची बाजू कोणती येते, BC येते. ओके, तर इथं रिझन द्या, साइड अपोजिट टू ग्रेटर अँगल इज ग्रेटर. मोठ्या कोनासमोरील बाजू मोठी असते असा वापर केला आपण. सो BD ग्रेटर दॅन BC. आता ही जी BD बाजू आहे त्याबद्दल मी असं लिहू शकतो का, BA प्लस AD, BA प्लस AD आपण लिहू शकतो. सो दॅट इज BA प्लस AD ग्रेटर दॅन BC. इथं रिझन द्या, BD इज इक्वल टू, किंवा असं साधा रिझन दिला तरी चालतंय, B डॅश A डॅश D बिटवीननेस कंडिशन, B डॅश A डॅश D. आणि आपण इथं लिहिलेलं बघा कन्स्ट्रक्शनमध्ये कुठे गेलं, AD इज इक्वल टू AC. आणि मग ह्या ADच्या जागी मी काय लिहिणार आता, AC लिहिणार, BA प्लस AC ग्रेटर दॅन BC. इथं रिझन द्या वाटल्यास, AD इज इक्वल टू AC. आणि लास्टला लिहा, दॅट इज BAच्या ऐवजी आपण इथं AB वापरला आहे म्हणून AB प्लस AC ग्रेटर दॅन BC. सो दिस इज युअर फर्स्ट part of that proof will be, we have to complete here, AB plus AC greater than BC. आता याच्या पुढचे जे राहिलेले दोन पार्ट आहेत ते काही प्रूफ करण्याची आवश्यकता नाही, तर ते सिमिलरली असं लिहून तुम्ही बाकीचे दोन प्रूफ करता येतात असं लिहू शकता. आणि म्हणून शेवटी लिहिताना काय लिहायचं, सिमिलरली वी प्रूव्ह दॅट, याच्यानंतर इथं वरती लिहितो, सिमिलरली वी प्रूव्ह दॅट दिस सेकंड पार्ट AB प्लस BC इथं सॉरी AB प्लस BC इज ग्रेटर दॅन AC अँड व्हॉट इज थर्ड, BC प्लस AC greater than AB. So in this way we have to prove the third theorem or third properties of inequalities of sides and angles of a triangle. Okay, so these are the three properties are important for we have to solve the examples in the next exercise. Okay, thank you.